विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। सोरठ महला पहला। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। कट कट रव रहया बनवारी, जल थल महियल गुप्तो वरतै। गुर शब्दी देख निहारी जियो। रहाओ मरत पयाल आकाश दिखायो, गुर सत गुर कृपा तारी जियो। सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी, कट भीतर देख मुरारी जियो। जन्म मरण का एह जग बपड़ो, इन दूजै भगत विसारी जियो। सतगुर मिलै तां गुरमत पाईऐ, साकत बाजी हारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ नगर बमजारी जियो। नानक ज्ञान रतन पर गासिया, हर मन वसिया। निरंकारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ निरारे,
बहुड़ नगर बमजारी जियो। नानक ज्ञान रतन पर गासिया। हर मन वसिया निरंकारी जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल उस्ताद दे विचों ता प्रसाद कवित गुरु कलगीधर पातशाह जी की इस बाणी की विचार भाई कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ। डंडौत बंदन अनेक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे। रूप रंग अर रेख पेख को कहना सक्त के। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज कहजै। कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बन तृण कहत सर्ब नाम कथै कवन। कर्म नाम बरनत सुमत। दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे अपंगम विभूते। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। अकाल उस्तत श्री मुखवाक पातशाही दसवीं। तव प्रसाद कबित कतहूँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कतहूँ अचिंत होय कै सोवत अचेत हो। कतहूँ भिखारी होय कै मांगत फिरत भीख। कहूँ महादान होय कै मांग्यो धन देत हो। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान। कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तास्यों विपरीत।
कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सुर गुण समेत हो। कहूँ जक्ष गंधर्व उर्ग कहूँ विद्या धर। कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो। कहूँ होय कै हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपियो। कहूँ होय कै तुर्का पुकारे बांग देत हो। कहूँ कोक काब होय पुराण को पढ़त मत। कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तास्यों विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सुर गुण समेत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तास्यों विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सुर गुण समेत हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे पातशाह दसां पातशाहियां दे स्वरूप गुरता गद्दी ते विराजमान आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे सजे होए अमृत वेले दे दीवान विच पहुंचे। सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी अति वडभागी हो जो कि धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे दर घर विखे पहुंच के अमृतमयी बाणी दा कीर्तन सरवण करके अपने समय नू अमृत वेले नू आप जी ने सफल किया है। अज विचार विच भावें के अस्थान ते लड़ीवार व्याख्या गुरमुख प्यारे करते आ रहे हैं, पर 5 कुछ दिनों वास्ते प्रबंधक सेवादारां वल्लों यह उपराला किया गया कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी अकाल उस्तत जो कि आप जी ने ज्यादातर श्री पौंटा साहब विखे उच्चारण की है और श्री दसम ग्रंथ साहब विच जाप साहब तो बाद ये बाणी शुरू हुंदी। इस बाणी का जिहड़ा प्रकरण है जो सबजैक्ट है वो बिल्कुल अकाल उस्तत दे नाल मिलदा है। भाव उन्हां थावां तो भी परमेश्वर दे दीदार करने जिन्हां नाल अपना सिद्धांत नहीं भी मिलता। पॉजिटिव दे विचों भी उसारू चीज़ां दे विचों भी परमेश्वर नूं वेखना ते जिहड़ियां नकारात्मक ने जिन्हां नूं कई बारी आप ही गुरु साहब ने अपनी बाणी विच खंडन भी किया है और इस बैलेंस नूं कायम रखण वास्ते इस तवज्जन नूं बनाई रखण वास्ते कि मेरा सिख जदों बंदगी करेगा भगती करेगा एक पासे उहदा सामना संसार विच प्रचलित पखंडां नाल भी होना है ते पखंडां नूं वखरे भी करना है। पखंड तो बचना भी है जिहड़े झूठे कर्म परमेश्वर दे दर तक लैके नहीं जाते, जिहड़े आदमी नूं केवल थका देंदे ने पहुंचाते किते भी नहीं। गुरु साहब ने अपने सिख नूं उस राह तो बचाया है। हुण ये तां किरपा कीती गुरु कलगीधर पातशाह ने पखंड दा विरोध जिन्ने तुसी पढ़ोगे जे सरूप दे विचों ते जदों ये सवैये कवित आउंदे ने इन्हां दे बिल्कुल अगे सवैये आउणगे। सवैये जिहड़े आप जी ने हुणे सवेरे
ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਖੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਬਸ, ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਮ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਗ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਨਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਰਥ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਈਰਖਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਮਾ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਲਹਿਰ ਵੱਜ ਜਾਏ ਈਰਖਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਿਕਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਵੇਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਸਵਈਏ, ਇੰਨਾ ਖੰਡਨ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀਜੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਮ ਵੀ ਉਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖ ਹੋ ਕਯੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀਂ ਤਿਮੈ ਤਿਨ ਕਹਿ ਔਰ ਕਿਸੂ ਸੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਣ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਕੰਬਦਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਐਵੇਂ ਝੋਲੀ ਨਾ ਅੱਡੀ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਵਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹੂੰ ਨਾ ਭੇਖ ਬੀਜ ਹੋ ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੈਲ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੰਡਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਖੰਡਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖੰਡਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖੰਡਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੰਡਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨ। ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਮੜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਵਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਵਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
क्योंकि साडी बुद्धि का जिहड़ा बनावट है वो तिखी बड़ी है, वो ईरखा नूं पसंद करदी है, वो खिचतान नूं पसंद करदी है। जे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी इहदे विच कहंदे ना ब्रत गोर मड़ी मट भूल ना माना है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡੇਢ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਜਪੇ, ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਪੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜਪੇ, ਸੁਰਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਜਪੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਇੱਕ ਵੈਗਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਓਟ ਨਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੇਗ ਕਰਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾ ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾਂ ਸਾਧ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਊਟ ਚਲੀ ਜਾਏ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਣ ਭਾਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਈ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਬਸ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਦਣ ਵੱਜੇਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਚ ਉਦਣ ਵੱਜਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੱਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ, ਤਉ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ, ਨਾਦ ਸਮਾਏ ਲੋਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਦੇਵਾ। ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਦਾ ਕੰਚਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ, ਉਦਣ ਮੱਥਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੱਥਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬੰਧ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਬੰਧ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਏ, ਪੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਏ, ਝੂਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਏ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਏ। ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਊਟ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਏ, ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਏ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਸ਼ਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਕੋ बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ,
ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਪੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਸ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਮੈਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਣ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਆਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ ਕਾਲਖ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ, ਅੱਜ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੌੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਨੰਬਰ 18 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਮੂਰਖ, ਅੰਨੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਘੋਰ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਚੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਸਾਰੇ ਝਟਕਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮੈਲੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ, ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਬੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗਿਣੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਗਿਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਦਾ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਰਤ ਘਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਔਗਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਔਗਣ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰੇ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬਣਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਚਲਾਉਣ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਂਤ। ਅੱਗ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਉਸੇ ਧਰਮ, ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਕੋਈ ਭਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ 10, 20, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ,
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਬੀ ਭਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਖਤਮ। ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਘੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚਾਬੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਸਾਲ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੂੰ ਖਿੰਚੈ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਬਖਿਆਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਥੋੜੀ ਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਅਚੇਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹਲਦਾ, ਨਾ ਪੈਰ ਹਿਲਦਾ, ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ, ਚੂਕੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਾਮ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਨੇ? ਜਾਗ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਏ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਜ਼ੂ ਵਜੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਮੂੰਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬੂਟਾ ਇਹਦਾ ਉੱਗ ਪਿਆ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੈਦੀ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੀ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ 7 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ 2 ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਭਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਭਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਹਨੇਰਾ? ਇਹ ਮਿਟ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੀਸਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਤਿਸਕੇ ਭਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਭਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀ, ਬਹੁੜ ਬਹੁੜ ਪਰਮਾਤਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
दूजे नंबर वाली विच। ये चार हो गई चरम दृष्टि, भरम दृष्टि ते धर्म दृष्टि, और इहदे तो अगे है ज्ञान की दृष्टि। ते जिहड़ी बाणी गुरु गोबिंद सिंह जी उचार रहे ने वो अगली दृष्टि विचों उचारी है, उहनूं कहिंदे ने दिव्य दृष्टि। इहदा जिक्र गुरु अमरदास जी कहिंदे ने ये दिव्य दृष्टि विचों उचारी है। वो किहड़ी है आपां थोड़ा जिहा विचार लईए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ हे ਮੇਰੀਓ ਅੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨਾ। ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਸ ਮੈਨੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਨਾਰ ਕੇ ਨਕੇਤ ਕਿਤੇ ਪਰ ਨਾਰ ਕੇ ਨਕੇਤ ਹੋ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਪੜੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਉਦਣ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਰ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇ ਕੈ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਇ ਕੈ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਰਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਕਵਿਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।